है कि इस बीच उनके ऊपर अटैक ना हो, वरना ईरान क्या जवाब देगा ये लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि जब किसी का देहांत हो गया कि हम हमारे रिस्पेक्ट्स वहाँ दे दें, तो इसमें कोई खराबी नहीं देख रहा। अच्छी बात है कि इंडियन डेलीगेशन वहाँ है। और देखिए, युद्ध तो अभी ट्रूस में है ना। जब युद्ध चलते हैं तो लोग इस किस्म के अवसर को ढूंढ लेते हैं कि जब इकट्ठे बहुत भीड़ है तो वहाँ कुछ आक्रमण करें। लेकिन ऑब्वियसली जब ट्रूस चल रहा है, इसका ऐसे प्रश्न भी सवाल ये प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अभी जो समाधान चल रही है, 60 दिन का जो ट्रूस चल रहा था, उसी के अनुसार मेरे ख्याल में ये फ्यूनरल तो पूरे नॉर्मल रिस्पेक्ट के साथ ही आगे जाना चाहिए। But the Congress party has been continuously questioning the government that it remains silent when this attack had taken place. They haven't, spoken on time after the death of the supreme leader of Iran as well. Now, when the delegation has sent to Iran for the funeral, are you actually satisfied with the stand which the Indian government has taken? So we have raised these issues in the Standing Committee on External Affairs, and the answer of the government was that they did send the Foreign Secretary to sign the condolence book and so on. I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. But it's difficult for us to second guess after it has happened. It is true that delegation has gone now. The Congress party is also represented by my good friend Salman Khurshid and others. I think it's important that in a situation like this, that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing. And therefore, for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of that. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമില്ലാണ്ട് പിന്തുണയില്ലാണ്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നേരിട്ട് ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ട്വീറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്ത വന്ന ഉടനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ട്വീറ്റ് ഇറക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രണ്ടും അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ശേഷം, ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് സാധാരണ നിയമപ്രകാരം. അതന്നെ ഇപ്പോഴും ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ രണ്ടാളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കട്ടെ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ലോയർമാരെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ്റെ വിഷയം വരാം. ചിലവർ പറയുന്നു അത് 24% കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് ഞാനും വായിച്ചത്, അവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വേണ്ടി വരുന്നു. മറ്റേവർ ചിലവർ പറയുന്നു അല്ല 74% വരെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തായാലും രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. സംസ്ഥാനമാണ് ഭൂമി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം നമുക്കൊരു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ ഈ തുറമുഖം കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നത് എല്ലാ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസും അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഭാവിയിൽ ഈ MSCയുടെ കപ്പൽ തന്നെ വരുന്ന നിർബന്ധമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു മൾട്ടി ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ തുടരണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി വിഷയങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖൻ്റെ ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് 3-4 നേരത്തെ ബിഡുകൾ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതിൽ ചൈന കമ്പനീസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അത് BJP സർക്കാർ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും ആ സമയത്ത് ആ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തുറമുഖൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ ഒരു കാര്യത്തെയും ഫൈനലായി എടുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അല്ലല്ല, ആരും എതിർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഈ തുറമുഖൻ്റെ വളർച്ച ആവശ്യമുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയമില്ല. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു 15 വർഷമായി സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് വളർച്ച ചില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസെഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും സർക്കാർ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു സമയത്ത് JPC അന്വേഷണം വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്